આપણે કયો પ્રોગ્રામ કરવાનો છે. યુ હેવ ટુ મેન્ટેન એન અપ્રોપ્રિએટ કેલેન્ડર સો ડેટ્સ ડુ નોટ મેચ ક્લેશ વિથ each other or one another. Collects and disperses funds from cash accounts and keeps records of collections and disbursement. પૈસા સાથે નાણાકીય બાબત સાથે પણ તમે સંકળાયેલા છો તો એ બાબતે પણ સજાગતા કેળવવી જરૂરી છે. નાણાકીય વ્યવહાર તમારી સહીથી અને તમારા સુપરવિઝન હેઠળ થાય છે, એટલે ભવિષ્યમાં કોઈ ફ્રોડ થાય તો એમાં તમે પણ એટલા જ જવાબદાર ગણાશો. માટે કોઈ પણ જગ્યાએ સહી કરતા પહેલાં એ જરૂરી બને છે કે તમે સહીની ઉપર લખેલું કોઈ પણ લખાણ, એ નાણાકીય બાબત હોય, કાયદાકીય બાબત હોય કે પોલિસી બાબત હોય, તમે એક વખતે વાંચો. લખાણ ડ્રાફ્ટિંગ કોઈ પણ કર્યું હોય પણ નીચે સહી કરનાર વ્યક્તિ એ લખાણ માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છે. માટે ઇટ ઇઝ યોર ડ્યુટી, રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ ચેક the things and then go ahead. हैंडल्स प्रोजेक्ट्स बड़ा बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़ी कंपनी में बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसको हैंडल करना पड़ता है. हर एक लोकेशंस पे आपको जाना पड़ता है, सभी लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है. मेल सिस्टम, ईमेल आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करवाना पड़ता है, अपने बॉस को अपग्रेड पड़ता है, न्यूज़पेपर के साथ, मीडिया के साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है. एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड flow of information both internally and externally. Internally, that means within the organization, and externally, that means outside the organization. Involve the task of raising funds through public issues. Public issues, લોકોને શેર ઓફર કરવા, એની શરતો નક્કી કરવી, પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ્સ, લોકોને જોબ આપવી, કર્મચારીઓની ધ્યાન રાખવી, પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ, પ્રોવાઇડ સર્વિસ એન્ડ સોલ્યુશન ટુ કસ્ટમર્સ રિગાર્ડિંગ ઓર્ડર, placement and account information. Remember, these are the different angles a company secretary will have to take into consideration, but involves various things. But the most important thing, communication with companies, that means registrar of the companies and other authorities, and correspondence with the shareholders. So S, or let us say a CS means not common sense here, it is company secretary, can make a huge difference to the effectiveness of a board and therefore potentially the success of the company. તમારી સફળતા સાથે કંપનીની સફળતા જોડાયેલી છે અને એ સફળતા શેના દ્વારા દેખાય છે? કંપની સેક્રેટરી રાઇટ્સ લેટર્સ વિથ અટમોસ્ટ કેર ફોર ઇટ, represent the trust of the company. Remember, તમે લખો છો, કંપનીની ઇમેજ બને છે. Letters should not be too lengthy to read and tough to understand. તમારા લેટર્સ એટલા લાંબા ના હોવા જોઈએ, લેંગ્વેજ એટલી ડિફિકલ્ટ ના હોવી જોઈએ કે સામાન્ય શેર હોલ્ડર પર સમજી ના શકે. ઇટ શુડ બી વેરી સિમ્પલ. અને એટલા માટે જ મેં લેક્ચરની શરૂઆતમાં કહ્યું હતું, there is a difference between communication and correspondence. Correspondence is the part of communication. Communication could take place in any form. It could be verbal, non-verbal. It could be through your expressions. But correspondence normally takes place in the form of written communication. So let us try to see, when you want to write a letter, there are certain letters which are included in your syllabus. And I will try to show you how to write a letter now. But important thing for writing any letter, according to me, is to know the structure of a letter. And you can see on your screen that I have on my telepad a one screen, a one letter. You can see here, my dear friend, કે કોઈ પણ લેટર જો લખવો હોય તો સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે એનું ફોર્મેટ યોગ્ય હોવું જોઈએ. જો ફોર્મેટ યોગ્ય હશે તો તમારી ઇમેજ સારી બનશે. હવે રાઇટ સાઈડે ખાલી મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, સ્પેસિમેન આપ્યું છે, જેને હેડિંગ કહેવામાં આવે છે કે આપણે પહેલાં આપણું નામ લખવું પડે, તમે જોઈ શકો છો તમારા સ્ક્રીન ઉપર. પછી તમારે તમારું એડ્રેસ લખવું પડે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ હેડિંગ. એ પછી એક લાઈન છોડી દેવાની
અને ડેટ લખવાની. વેન યુ આર રાઇટિંગ અ ડેટ, be careful that you write the date in a letter, either in a British format of writing the date or in American format of writing the date. બ્રિટિશ ફોર્મેટ અને અમેરિકન ફોર્મેટમાં આપણે ડિટેલ્સમાં અત્યારે નથી જતા, કારણ કે આ વસ્તુ તમે સેમિસ્ટર 1 અને સેમિસ્ટર 2માં શીખેલા છો. પણ અહીંયા મારે જે ધ્યાન દોરવું છે આ છે કે તારીખ કાર્ડિનલ નંબર અથવા ઓર્ડિનલ નંબરમાં સ્પષ્ટ લખો અને એક જ ફોર્મ્યુલાની પેટર્ન તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. આઈ હેવ રિટન 1st સપ્ટેમ્બર, ST દેટ મીન્સ ઓર્ડિનલ નંબર, અને પછી મહિનો પૂરો, મહિનાનું નામ પૂરું આવવું જોઈએ. સપ્ટેમ્બરનું સેપ્ટ નહીં લખવાનું. મંથ શુડ બી રિટન ઇન ફોલ, દેટ શુડ બી અ કોમા એન્ડ દેન ધ યર 2014. બહુ તમારી એસએમએસની લેંગ્વેજ, વોટ્સએપની લેંગ્વેજ, ફેસબુકની લેંગ્વેજ તમે મહેરબાની કરીને એક્ઝામ પરીક્ષામાં યુઝ કરતા નહીં. કોઈપણ પરીક્ષાની અંદર અંગ્રેજી વિષય સાથે સંકળાયેલા લખાણમાં માર્ક ઓછા આવવામાં એક જો મહત્ત્વનું કોઈ પરિબળ અમને પેપર એસેસમેન્ટ કરતાં જો દેખાયું હોય તો આ છે કે તમે લોકો એસએમએસની લેંગ્વેજ લખો છો, તમે લોકો વોટ્સએપની લેંગ્વેજ લખો છો, તમે ઇન્ફોર્મલ લેંગ્વેજ લખો છો, અને ફોર્મલ કમ્યુનિકેશનમાં બિઝનેસ લેટર્સની અંદર, કંપની કોરસ્પોન્ડન્સની અંદર આ પ્રકારની તમારી ચેષ્ટા સ્વીકાર્ય બનશે નહીં. યુ આર લાઇકલી ટુ લૂઝ માર્ક્સ ઇન ધ એક્ઝામિનેશન and in actual experience when you are performing the role of a duty of a company secretary, if you write such language, that means you are violating the image of the company. The image was created by your writing, wonderful writing. એ તમે ધીરે ધીરે દૂર કરી રહ્યા છો. એટલે તમે સ્ક્રીન ઉપર જુઓ ટેલીપેડ ઉપર, પછી તરત જ તમારે ઇનસાઇડ એડ્રેસ લખવાનું છે. ધ સેક્રેટરી પછી કોમા, કંપની સેક્રેટરી પણ લખી શકો. કંપની સેક્રેટરી પછી એ કઈ કંપની સાથે સંકળાયેલા છે એના વિશે લખવાનું, એનું પૂરું એડ્રેસ લખો. પછી એક લાઇન છોડી સબ્જેક્ટ લખો. સબ્જેક્ટ એક લાઇનમાં પૂરો થયો પ્રયત્ન કરો. એન્ડ ધેન યુ રાઇટ ધ સેલ્યુટેશન, ડિયર સર. ડિયર સર પછી કોમા આવવો અવશ્ય છે. અને જે વચ્ચેનો ભાગ છે યોર્સ ફેથફુલી લખ્યું એ પહેલાંનો અને ડિયર સર પછીનો, જેને આપણે કહીએ છીએ કન્ટેન્ટ ઓફ ધ લેટર, મેઇન પાર્ટ ઓફ ધ લેટર, જે આપણે હમણાં વાત કરવાના છીએ. પણ તમારો લેટર યોર્સ ફેથફુલીથી પૂરો થવો જોઈએ. બહુ જ મિત્રો ભૂલ કરે છે. કેટલીક કંપનીના લેટર્સમાં પણ આ ભૂલ જોવા મળે છે. 10માંથી કદાચ 4 લેટર્સમાં આ પ્રકારની ભૂલ હોય છે. એ હું તમારું ધ્યાન દોરું છું. અહીંયા સાચી રીતે લખેલું છે, ભૂલ તરફ તમારું ધ્યાન દોરું છું. When you write yours faithfully, Y should be capital, S should not be having apostrophe mark. S પહેલાં એપોસ્ટ્રોફીનું માર્ક ના હોવું જોઈએ, S પછી પણ એપોસ્ટ્રોફીનું ચિહ્ન ના હોવું જોઈએ. ફેથફુલીમાં F નાનો જ હોવો જોઈએ, અને ફેથફુલી લખ્યા પછી કોમા અવશ્ય આવવું જોઈએ. કોમા ઇઝ મસ્ટ. એન્ડ ધેન યુ પુટ યોર સિગ્નેચર. સિગ્નેચર આપણી બહુ કલાત્મક હોય છે. સમટાઈમ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ આઈડેન્ટિફાય ધ પર્સન who has put his signature. So that is why it is advisable to have your name in the bracket after your signature. So this is called format of the letter. Let us see on your screen what are the letters. હવે આપણે ટેલીપેડ ઉપરથી કમ્પ્યુટરના સ્ક્રીન ઉપર જઈ રહ્યા છીએ. Let us see a list of letters. સેમિસ્ટર 3ની અંદર કયા લેટર્સ છે જે તમારા ટીચર્સ ક્લાસમાં ભણાવવાના જ છે. મેં તમને આખું બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરી દીધું છે, પણ એકાદ બે લેટરની અંદર આપણે થોડોક સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કે ફર્સ્ટ લેટર છે ડ્રાફ્ટ અ લેટર ઓન બિહાફ ઓફ એ શેર હોલ્ડર ટુ ધ સેક્રેટરી ઓફ પાલ કેમિકલ્સ લિમિટેડ સુરત, asking for an explanation for not allotting shares to him. Remember, I have already given you the structure of a business letter, the format of a business letter, or a secretarial correspondence. Let us try to see what would be the content of that letter, as I have already told you that the main part of the letter. હવે કમ્પ્લેન છે, એક એક્સપ્લેનેશન છે કે કંપની હેઝ ઓલરેડી એલોટેડ શેર્સ ટુ number of people.
but unfortunately, shares were not allotted to you. So you are interested in knowing about the reasons of that company for not allotting shares to you. તેમાં શું લખવાનું? ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. રાઈટ સાઈડે તમારું નામ, પછી તારીખ લખવાની છે, પછી લેફ્ટ સાઈડે તમારે કંપની સેક્રેટરીને એડ્રેસ કરવાનું છે, પછી સબ્જેક્ટ લખવાનો છે. સબ્જેક્ટમાં આપણે લખીશું આસ્કિંગ ફોર એન એક્સપ્લેનેશન ઓર નોટ એલોટિંગ શેર્સ ટુ મી. હંમેશા કોઈ પણ લેટરનો સબ્જેક્ટ આપણને એના પ્રશ્નમાંથી જ મળી જતો હોય છે, તો આપણે લખી દેવાનું. પછી ડિયર સર. હવે આપણે એમાં પહેલું લખવું પડશે. શું લખવું પડશે? એક્સપ્લેનેશન માગીએ છીએ તો આપણે પહેલી વાત તો કરવી પડશે ને કે આપણે શેનું માગીએ છીએ. તો લખવાનું that recently your company has announced advertisement related with public shares. Public shares અંગે કંપનીએ જે જાહેરાત આપી હતી. You applied for, let us say, 500 shares for a particular company on your name or maybe 2 or 3 names which are related with your family members. You were expecting that share would be allotted to you, but sometimes shares are not allotted to all the applicants. એના રીઝન્સ છે. એ રીઝન્સ તો કંપની સેક્રેટરી જવાબ આપશે, પણ આપણે તો આટલું જ લખવાનું છે that I applied for 500 shares in the or let us say I applied for shares in following names. Number 1, 2, 3. Name of the person, shares applied. Name of the person, shares applied. Name of the person, shares applied. અને પછી ત્રીજા પેરેગ્રાફની અંદર આપણે લખી દેવાનું કે I would like to know the reasons of the company for not allotment of shares. મને કેમ શેર આપવામાં આવ્યા નહીં એની હું જાણકારી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. તો આ આપણો અધિકાર છે. આપણને એવું લાગે કે એઝ એ શેર હોલ્ડર આપણને કંઈક અન્યાય થયો છે, તો આપણે કોઈના પર આક્ષેપ નહીં મૂકવાનો. આપણે એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. કદાચ કંપની સેક્રેટરીએ કંપનીએ તમને શેર એલોટ ના કર્યા હોય તેના લીગલ રીઝન્સ હોય છે, લોજિકલ રીઝન્સ હોય છે, જે કંપની સેક્રેટરી એ તમને એનો જવાબ આપી શકે છે કે કોઈ વખતે લેટેસ્ટ ઇસ્યુની અંદર તમે શેર એલોટ નથી થયા, તો એક કમ્પ્લેન કોઈએ કરી છે તો એનો જવાબ તમે આવી શકો. હું આ 2-3 લિસ્ટના લેટર તમે નજર નાખી દો કે રાઇટ આ લેટર ઓન બિહાફ ઓફ ધ સેક્રેટરી ઓફ પાલ કેમિકલ્સ લિમિટેડ સુરત ટુ અ કસ્ટમર હુ હેઝ કમ્પ્લેન ફોર નોટ ગેટિંગ અ સિંગલ શેર ઓફ ધ કંપનીઝ લેટેસ્ટ ઇસ્યુ. અગાઉ એણે કમ્પ્લેન કરી હતી, ઇન્ફોર્મેશન માગી હતી, ઇન્ક્વાયરી કરી હતી. હવે આ કંપની સેક્રેટરી જવાબ આપશે. હવે કંપની સેક્રેટરીનો જ્યારે જવાબ આવે છે ત્યારે ટોપ ઉપર કંપનીના લેટર પેડ ઉપર કંપની લેટર લખશે, પછી ડેટ લખાશે લેફ્ટ સાઈડે, પછી એડ્રેસ થશે શેર હોલ્ડરને. શેર હોલ્ડરનું નામ લખવાનું, એનું એડ્રેસ લખવાનું, પૂરું એડ્રેસ લખવું બહુ જરૂરી છે. સબ્જેક્ટ વન્સ અગેન અગાઉ જે લખ્યો તે જ નોન એલોટમેન્ટ ઓફ શેર્સ. પહેલા ફકરાની અંદર હંમેશા તમારે તમારા શેર હોલ્ડર્સને એપ્રિશિએટ કરવાના that somebody has taken interest in your company. So appreciate. We are thankful to you for showing keen interest in our latest issue. Or you can start with that we are happy to know that shareholders like you are genuinely interested in having some kind of affiliation with our company. We appreciate your gesture of making an application for the shares. પછી ફકરો પાડવાનો, એનું કારણ આપણે લખવાનું. બટ વી આર સોરી ટુ સે દેટ, ઓર યુ કેન સે એક્સપ્લેનેશન, અથવા તમે એને જોડી પણ શકો છો. એક જરૂરી નથી કે લેટર આ જ રીતે લખાય. હું બેકગ્રાઉન્ડ તમને આપું છું, તમને જે યોગ્ય રચના લાગે એનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે કહી શકો છો વી આર સોરી ટુ નો દેટ યુ વેર નોટ એલોટેડ a single share even though you applied for 500 shares. But the allotment of shares doesn't is let me correct myself, is not within my purview as a company secretary. Shares are allotted as per the guidelines provided by SEBI, and you might be knowing SEBI, that means Security Exchange Board of India.
એને શેર અલોટમેન્ટ માટે કેટલાક ધારાધોરણો બનાવ્યા છે અને એ ધારાધોરણ પ્રમાણે જો તમે એના માટે યોગ્ય ના ઠરતા હો તો તમને શેર્સ એલોટ કરી શકાય નહીં. કોઈ કંપની સેક્રેટરી પાસે આવી સત્તા નથી. તો એઝ એ કંપની સેક્રેટરી હું શું કરી શકું? સો આઈ હેવ ટુ એક્સપ્લેન યુ ધ રીઝન that shares were allotted in the recent public issue on the basis of the guidelines provided by SEBI. And another logical reason કે કેટલીક વખતે ભરણું જે શેર માટેનું હોય એ 10 વખતે 15 વખતે 16 વખતે ભરાઈ જતું હોય છે. That means out of 15 applicants, out of 16 applicants, only one applicant will be having that future to get the shares. તો આપણે આ કારણસર શેર નવડ્યા નથી. અને પછી છેલ્લા ફકરાની અંદર ફરી એકવાર લખવાનું, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર શોઈંગ ધ કેન ઇન્ટરેસ્ટ. પ્લીઝ એપ્લાય નેક્સ્ટ ટાઈમ, બેટર લક નેક્સ્ટ ટાઈમ. અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. હવે 2-3 લેટર્સ ખાલી કયા કયા છે સિલેબસમાં જોઈ લઈએ. સેન્ડ a letter to a company secretary on behalf of a shareholder complaining for non-receipt of refund order. તમને રિફંડ ઓર્ડર નથી મળે, તમે શેર માટે અરજી કરી હતી અને એના શેર એલોટ નથી થયા. જો શેર હોલ્ડ ના થયા હોય તો તમને રિફંડ એ પૈસાનું મળવું જોઈએ, એ હજી સુધી મળ્યું નથી. એન્ડ ફોર દેટ યુ આર કમ્પ્લેનિંગ. લેટર નંબર 4. A shareholder of one company complains that he has not received the dividend warrant on the shares of the company held by him. ડિવિડન્ડ વોરંટ ના મળી હોય તો પણ આપણે કંપનીને લખવું પડે અને કંપનીને લખવું, દેટ મીન્સ કંપની સેક્રેટરીને લખવું. દરેક લેટર કોઈ પણ એ કમ્પ્લેન હોય કે તમે કોઈ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન હોય, કંપની સેક્રેટરી વુડ ગીવ યુ અ રિસ્પોન્ડ. અહીંયા પણ એક રિસ્પોન્સ છે, એ રિપ્લાય લેટરથી ઓળખાય છે. રિપ્લાય ફ્રોમ અ સેક્રેટરી ટુ ધ શેર હોલ્ડર who has complained for not getting dividend warrant on the shares of the company. અગાઉના લેટરમાં આપણે કમ્પ્લેન કરી હતી ડિવિડન્ડ વોરંટ નથી મળ્યું એનું. હવે એનો જવાબ આપે છે. જવાબમાં મેં તમને કહ્યું એ કન્ટેન્ટ મહત્ત્વનું છે, વચ્ચેનો ફકરો. 6થો લેટર તમારા સિલેબસમાં વારંવાર છે. ડ્રાફ્ટ અ લેટર ટુ ધ કંપની સેક્રેટરી એઝ એ શેર હોલ્ડર રિક્વેસ્ટિંગ રીવેલિડેશન ઓફ ડિવિડન્ડ વોરંટ. તમે ડિવિડન્ડ મળી ગયું છે, એની એક તારીખ હતી, એ તારીખ સુધીમાં તમે એ ચેક ડિવિડન્ડનો તમે જમા કરાવી શક્યા નથી, તો એ ચેકની ડેટ લંબાવવી જરૂરી છે